शरदिन्दु समाकारे परब्रह्मस्वरूपिणि वासरापीठनिलये सरस्वति नमोऽस्तुते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। సార్ ఇందులో ఒక అమ్మాయి సంగీతంలో ఉన్నారు, అమ్మాయి తెలుగు రాదు, ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నారు కదా సార్. సింపులే కనుక నో ప్రాబ్లం. So last week means last class. Already 2 classes we missed it. And then actually we have been discussing the methods of finding out the 2 sides out of the 3 sides of a right angle triangle. అమ్మ ఎవరిదో సౌండ్ వస్తుందమ్మా, కాస్త ప్లీజ్ మ్యూట్ చేసుకోండి. ఉన్న వాళ్ళని మ్యూట్ చేసుకోండి ఎవరో ప్లీజ్. Now you will be able to hear me. The shloka is first one, Karnasya Vargat. You are able to find out, Sangeeta? You are able to find that shloka given by me? Yeah. That shloka I will be starting today. Balaram garu vinipisthundi kada మాట అమ్మ లక్ష్మీ వసుంధర? I think ఓకే సరే. సరే కర్ణస్య వర్గాద్విగుణాద్విశోధ్యో దోః కోటి యోగః స్వగుణోస్య మూలం యోగో ద్విధా మూల విహీన యుక్తః స్యాతాం తదర్థే భుజ కోటి మాని. The Padavibhaga is the split of the words Karnasya, Vargat, Dvigunat, Vishodhya, Doh Koti Yoga. Is that a single word? Doh Koti Yoga, Swagunaha, Asya, Moolam, Yoga, Dvidha, Moola Vihina Yuktaha, Syatam, Tadardhe Bhujakoti Mane. This is the split of the words. So, the given right angle triangle, what is given? ఇంకొకసారి చెప్పండి మహా గురువు. మరి పదవి భాగం శ్లోకం చదవనమ్మా? పదవి భాగం. ఓకే, శ్లోకం కూడా చదువుతాను సార్. ఐ రిపీట్ అగైన్. కర్ణస్య, నోట్ డౌన్, కర్ణస్య వర్గాత్ ద్విగుణాద్విశోధ్యో దోః కోటి యోగః స్వగుణోస్య మూలం యోగో ద్విధా మూల విహీన యుక్తః స్యాతాం తదర్థే. ఇక్కడ థకారం పడింది పొరపాటు, అది ధకారం పడాలి. రే కింద ధ ఉండాలి, అర్ధనాలు ధ. స్యాతాం తదర్థే భుజ కోటి మానే. పదవి భాగం కర్ణస్య కామ వర్గాత్ కామ ద్విగుణాత్ కామ విశోధ్యో మీన్స్ విశోధ్య. Then doh koti yoga, it's a single word. Swagunah asya moolam. Third line, yoga dvidha moola vihina yuktah, single word. Syatam kama tadardhe bhujakoti mane. This is a split of the words. Now, the broad concept is a right angle triangle is given. Within the right angle triangle, the hypotenuse is given. Actually, all the 3 sides, they have got unique names. The base is called as the one side, or bhuja, that is also called as bhuja. Bhuja means the base line. Then koti line means the vertical line. The perpendicular line is called koti. And the slant line is called as hypotenuse. Now, in this problem, actually what he says is, given the hypotenuse is given. And the total of the side and the vertical line, that is the sum of the bhuja plus koti is given. Not separately, combinedly, bhuja, the total of, or the sum of the bhuja and koti, a single figure is given. As I told you, the hypotenuse is given, karna is given.
He says, you find out the independent values of the individual values of the bhuja and also the koti. That is the question. The method he suggests is karnasya vargat. You take out, first of all, you find the square. Varga means square. Get the square of the karna, square of the hypotenuse. That is karnasya vargat means square of the hypotenuse. Then dvigunat, you double it. That is, you will be getting 2 into the square of the hypotenuse. That is the meaning. Then the word vishodhya, vishodhya means to be subtracted. What to be subtracted? We have not yet explained. Now the second line you have to see. Doh koti yoga. Doh means the bhuja. Doh in Sanskrit means equal to bhuja. Doh means the shoulder. Shoulder means the bhujam. That is the actual meaning. That is the base side. That is doh. Koti is the vertical perpendicular line. Yoga means the added value. That is the bhujamu plus the perpendicular line. The total value is given. Doh koti yoga. Then swagunaha, it has to be multiplied by itself. That is, get it, it's a square. That is the square of the sum of the base and the perpendicular line. That you have to calculate. Swagunaha means multiply by itself. That is getting the square. Then that value has to be subtracted. The vishodhya, the word, the last word of the first line, vishodhya. Now this value, the square of the sum of the base and the perpendicular line, that value has to be subtracted from the double the square of the hypotenuse, which is already explained in the first line. Then asya molam, then find out then you will be getting some value. You then for the obtained value, you get the square root. Asya molam, varga molam you have to calculate. Molam means varga molam. Okay, some value you will be getting. Now what he says is yogo dvidha. That is, the sum is already given, the sum of the base and the perpendicular line. For that, this square root, whichever you get, once you add, keep it separately, and then subtract separately, you will have getting two values. Each value divided by 2. The bigger value will be the koti and the smaller value will be the bhuja. This is the concept. Now we will explain it. Balaram garu అర్థమైందా? ఇంకోసారి చెప్తానండి. ఇప్పుడు మీకు యాక్చువల్లీ ఫిగర్స్ I will show you in figures, alphabets. Okay. Now you see here. Sorry, ABC is the right angle triangle. AB is the vertical line, or also called as koti. And BC is called the bhujam. That is also called as base. And AC is the hypotenuse. That is the karnam. So the bhuja is given. BC is the bhuja. AB is the koti. And AC is the karnam. That's what actually I am writing. Bhujamu, that in Telugu I have written. Bhujamu is equal to BC is equal to. Let us take, instead of writing a capital V, capital C, simple words X, Y, and Z. Let us take the values. X is the size of the BC, and Y is the size of AB, and Z is the size of AC. అంటే భుజం యొక్క వాల్యూ X అనుకోండి, కోటి యొక్క వాల్యూ Y అనుకోండి, కర్ణం యొక్క వాల్యూ Z అనుకోండి. అది XYZ. ఇది అంత మొదట మనం నోటేషన్ పెట్టుకున్నాం. దిస్ ఇస్ ద నోటేషన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్. Out of these 3 values, what are given? There are 2 values given. X plus Y is given. X plus Y will be given. That I want to call it as K. Let's say some value, some K. It is a single value they are giving. The single value is the sum of the base value and the perpendicular line. That I call it as K. That is one value. Second one is given is the hypotenuse is given. That is, it is called as Z. That is AC value. Already you have noted down here. The cursor I am showing. So that AC is given. So here ultimately only 2 things are given. One is the sum of the base and the perpendicular line. భుజము కోటి యొక్క మొత్తం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకోటి కర్ణం యొక్క వాల్యూ ఇవ్వడం జరిగిందండి. Now what he says is the method. Vidhanam means the methodology. How do you are supposed to proceed. Calculate karnamu square, karna vargam.
Z is the value of hypotenuse. Find out its square, Z square. Karnasya vargat. Then double it. That is actually that I is saying 2 times you have to get it. So 2 to multiply, it becomes 2Z square. That value you will be getting. You call it as equation number 1. Then second part given is Bhujamu plus Koti is given. Get its square. We call it as K. So K square will be obtained. K is known. So K square you can calculate it. That we call it as 2. Now he says Vishodhyaha, subtraction has to be done. 1 minus 2. That is 1 minus 2, you call it as 2Z square minus K square. Some value will be getting. That value we call it as P. Let us say some value. A single name we are calling it. The difference between 2Z square and K square we call it as P. Then asya molam. You have to find out its square root. That is square root of P. I call it as Q. Let us say Q equal to square root of 2Z square minus K square. Up to this, very clear. Now, he says, third line and fourth line of the shloka, Sutra says, K already known is given. Now, Q is the obtained value. K plus Q, add it and then divide it by 2. That we call it as, that is Koti, perpendicular line. I call it as Koti. Koti means perpendicular line. That is AB value. Then K minus Q also you calculate and make it half. Then you will be getting the base value, the side. ఇంతేనండి బలరాం గారు, అర్థమైందా? చెప్పగలరా? అమ్మాయి సంగీత, have you understood it? Can you please explain? Now unmute and then tell me. First of all, you read out the shloka. Can I, sir? Yeah, please. Waiting for you. Waiting. Karnasya vargat dvigunad vyodhyo. Vishodhyo. Vishodhyo. Okay. Karnasya vargat dvigunash vishodhyo. Dvo koti yoga hai swagunosh moolam. Correct. Yogo dvidha mool vihin yukta. Shatam tadarghe bhujkoti mane. Tadardhe. Ardhe. Okay. Okay. Bhuja koti mane. Okay. What is explain the procedure? What is given? Sir, Yeah. in the right angle triangle, Yeah. we are given that hypotenuse and perpendicular and base added value. Yeah. So we will find the separate value of x and y, like base and perpendicular. So Correct. first of all, we will do square of hypotenuse, and we Yes. will twice it. Yeah. We will twice it. Then x perpendicular and base value, we will sorry sir, we will multiply it. That is square it. That also. Yes, yeah, we will square it. Then 2 into hypotenuse square minus base into perpendicular, yani ki x plus y square. Yeah. Then we will find the value. Then we will square root of it. Yeah. Then we will find the value that is called q. Then we will hypotenuse minus q by 2, hypotenuse plus q by 2. Not hypotenuse. Not hypotenuse. It is k. X plus y. Oh, okay, sir. The sum value, added value is given, For that, you add the q once and subtract the q once. Yes, sir. I understood, but I am not able to explain. So okay. Now you understood it? Yes, sir. Okay. So the plus value by 2 is that is called as Koti, is a perpendicular line. And then k minus q by 2, that is a base value. Bhujam. Okay. Chappan sir. Am I Lakshmi Vasundhara? గురుగారు చదవమ్మా, శ్లోకం చదవమ్మా. ఒక్కసారి చూపిస్తున్నాను. కనిపిస్తుందా? కర్ణస్య వర్గాత్ ద్విగుణాద్ విశోధ్యో
दोः कोटियोगः स्वगुणोऽस्य मूलम् योगो द्विधा मूलविहीनयुक्तः स्यातं ఖ్యాతాం దీర్ఘం. स्यातां तदर्धे भुजकोटिमाने. ఓకే, పదవిభాగం వచ్చిందండి. బాగా చెప్పు. పదవిభాగం కర్ణస్య వర్గాత్ ద్విగుణాత్ అసోధ్యః విశోధ్యః విశోధ్యః దోః కోటియోగः స్వగుణస్య కాదు స్వగుణః అస్య మూలం అస్య సెపరేట్ అస్య మూలం యోగః విధా योगः विधा मूल विहीनयुक्तः स्यात् स्यात् స్యాతాం स्यातां तदर्धे भुजकोटि माने. అది నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఏంటి చెప్పు. ప్రొసీజర్ ఇక్కడ ఏబిసి అన్నది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ గా తీసుకున్నాము. ఏబి కోటి ఒక భుజము అండ్ ఏసీ ఇస్ హైపోటెన్యూస్ గా తీసుకున్నాము. ద గివెన్ ఈజ్ ఏబి ప్లస్ బిసి మనం తీసుకున్నాము. మనం తీసుకోలేదు, ఇచ్చారు. గివెన్ దత్తాంశం. ఇట్స్ నాట్ వి హావ్ టేకెన్, ఇట్ ఇస్ గివెన్. గివెన్ ఈజ్ ఏబి ప్లస్ బిసి అండ్ యాడెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏబి ప్లస్ బిసి ఇచ్చారు ఒకటి. ఇంకోటి ఏసీ ఇచ్చారు. అది కరెక్ట్. ఏసీ సెపరేట్ గా ఇచ్చారు. నౌ ఇప్పుడు మనము కోటి భుజము విడిగా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని నాకు అర్థమైందండి. విడివిడిగా కనుక్కోవాలి. దీనికి ప్రొసీజర్ ఏంటంటే గురుగారు నేను తెలుగులోనే చెప్తున్నాను. తెలుగులో మాట్లాడు, నువ్వు తెలుగు, నీకు తెలుగే. అయితే ఇక్కడ ఏబి ప్లస్ బిసి మనము ఎక్స్ ప్లస్ వైని ఒక కే అని ఒక వాల్యూగా తీసుకున్నాం మనము. సింబల్ ఈ కర్ణాన్ని మనము ఇచ్చిన శ్లోకంలో 2తో గుణించమని ఉన్నది. ముందు దాని వర్గం కట్టి స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా, స్టెప్స్ చూసి చెప్పేసి గురుగారు. కర్ణ ముందు దాన్ని వర్గం చేస్తున్నాం మనము, కర్ణాన్ని వర్గం చేస్తున్నాము. చేసిన తర్వాత వచ్చిన వాల్యూని మనం 2తో గుణిస్తున్నాము. అందుకని 2z² అవుతుంది. అది ఒక ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కిందకి తీసుకున్నాము. తర్వాత ఈ భుజము ప్లస్ కోటి ఈ వాల్యూని కూడా మనం స్క్వేర్ చేస్తున్నాము. దాన్ని k² కింద అనుకుంటున్నాము. అది సెకండ్ ఈక్వేషన్ కిందకి మనం తీసుకున్నాము. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో నుంచి సెకండ్ ఈక్వేషన్ ని మనము విశోధ్య అంటే సబ్ట్రాక్టెడ్ వాల్యూ అని చెప్పాము. కాబట్టి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి సెకండ్ ఈక్వేషన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఆ వచ్చిన దానిని p అని అనుకున్నాం మనము. అవునమ్మా. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం 2z² మైనస్ k² అంటే ఫస్ట్ వాల్యూలో నుంచి సెకండ్ వాల్యూ సబ్ట్రాక్ట్ చేయంగా వచ్చిన దాన్ని వర్గం మూలంని √p తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. కాబట్టి దాన్ని మనం q తో అనుకున్నాము. అవునమ్మా. దాన్ని √2z² మైనస్ k² కిందకి మనము రిప్రజెంట్ చేసి చూపిస్తున్నాము. ఇప్పుడు మనకి వచ్చిన వాల్యూని పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఆన్సర్ ని కోటి దాన్ని ఎట్లా చూపించవచ్చు అంటే k+q/2 కింద ఒక భాగంగా చూపించవచ్చు. భుజము బేస్ ని k-q/2 ఇంకొక భాగంగా ఆన్సర్ చూపించవచ్చు కాదు, నువ్వు ఇక్కడ కోటి వాల్యూ కావాలి నాకు. కోటి కావాలి. ఎలా చేయాలంటే ఈ వచ్చిన క్యూని కే ఇచ్చారని చెప్పాం మనం. ఆ ఇచ్చిన కేకి ఇప్పుడు వచ్చిన క్యూని కలిపి 2 భాగించండి. అంటే ఇక్కడ పద్యంలో మనకి అర్ధ అని వచ్చింది కాబట్టి లాస్ట్ లైన్ లో అది అర్థం అంటే సగం చేయమని, హాఫ్ చేయమని అందుకని సగం చేసాము. అది అర్థమైందా? అర్థమైంది గురుగారు. ఇప్పుడు అర్థమైందా? 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 అర్థమైంది అంటే హాఫ్. అర్థమైందంటే మీనింగ్. ఐ అండర్స్టాండ్. చెప్పండి బలరాం గారు, మీరు చెప్పండి. గురువు గారు చెప్పగలిగానండి. బాగా చెప్పావమ్మా, బాగా చెప్పేసావు నువ్వు. ఎక్సలెంట్. బంగారు తల్లి, సూపర్. చెప్పండి సార్ బలరాం గారు. సత్యప్రసాద్ గారు రెడీగా ఉన్నారా? మీరు కూడా రెడీగా ఉన్నారు. బలరాం గారు చెప్పాక మంచిదండి. బలరాం గారు చెప్పాలి కదా? చెప్తున్నా సార్. కంగారు పెట్టాలి మిమ్మల్ని. చెప్పండి. కర్ణస్య వర్గాత్ ద్విగుణో ద్విషోజ్యః
విశోధ్యో దో కోటి యోగ స్వగుణస్య మూలం సుగుణోస్య మూలం యోగోద్విధ మూల విహీనయుక్త శాతాంతతే భుజకోటి మానే. బాగుంది. పదవిభాగం చెప్పగలరా? అర్థం చెప్పండి, కాన్సెప్ట్ చెప్పేసేయండి. ఈక్వేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వెళ్ళిపోండి. మెస్సి ఇక్కడ రాశాను కదా, బోర్డు మీద స్క్రీన్ లో కనిపిస్తున్నాయి కదా, చెప్పండి. ఏబిసి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అండి. అవునండి. అందులో భుజము బీసీ, ఏబి కోటి అవుతుంది, ఏసీ కర్ణం అవుతుంది. అవునండి. ఈ వీటికి షార్ట్ లోని బీసీనేమో ఎక్స్ కింద తీసుకున్నాం, వైని కోటినేమో వై కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాం, కర్ణాన్ని ఏసీని జెడ్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాం సార్. ఎక్సలెంట్. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లోని మనకి వాళ్ళు ఇచ్చినవి ఏంటంటే భుజం ప్లస్ కోటి అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై వాల్యూస్ ఇచ్చారు, దాన్ని కే కింద చూపించాం సార్. అవునండి. కర్ణం కూడా ఇచ్చారు, దాన్ని జెడ్ కింద చూపించాం సార్. అవునండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే కర్ణాన్ని వర్గం చేస్తే అది జెడ్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అవునండి. అలాగే భుజ దాన్ని రెండించుకోవడం చెప్పండి అండి. జెడ్ స్క్వేర్ వచ్చాక దాన్ని 2 తో జెడ్ స్క్వేర్ వచ్చాక దాన్ని 2 చేత గుణిస్తున్నాం అండి. అది వాల్యూ 1 అది. అలాగే భుజము ప్లస్ కోటి ఆల్రెడీ ఇచ్చారు, దాన్ని కూడా స్క్వేర్ చేసుకున్నాం, అది వాల్యూ 2 కింద చూపించాం సార్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ 1 నుంచి వాల్యూ 2ని మైనస్ చేస్తే దాన్ని పి కింద రిప్రజెంట్ చేసాం సార్. వెరీ గుడ్. తర్వాత అది 2z² మైనస్ k² అయింది. అవునండి. ఇప్పుడు ఈ పికి వర్గమూలం కడితే అది రూట్ పి అవుతుంది. అవునండి. దానికేమో క్యూ అని రిప్రజెంట్ చేసాం సార్. అవునండి. అంటే ఇప్పుడు క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ 2z² మైనస్ k² అవుతుంది. అవునండి. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఏంటంటే కోటి భుజము విడివిడిగా కావాలి సార్. అవునండి. అవి తెలుసుకోవాలంటే ఈ k-q/2 ఒకటి భుజం కనుక్కోవడానికి k ప్లస్ q/2 ఏమో కోటి వస్తుంది. అవునండి. అలాగే k-q/2 అయితే భుజం వస్తుంది. ఎక్సలెంట్ అండి, బాగా చెప్పారు. సత్యప్రసాద్ గారు చెప్తాను. ఆ శ్లోకం చూపిస్తారు. చూపించానండి. కర్ణస్య వర్గాత్ ద్విగుణౌత్ విశోచ్యో తో కోటి యోగ స్వగుణోస్య మూలం యోగోద్భిత మూల విహీనయుక్త స్యాతాం తదే భుజకోటి మాని. ఇందులో చూడండి, తరులేను యోగ ద్విధా మూల విహీన యుక్త. మూలం అంటే వర్గమూలము, విహీనము ఒకసారి, యుక్తం ఒకసారి. అది గుర్తెట్టుకోండి. మూలం అంటే మనకి ఆ క్యూ ఏదైతే వస్తుందో ఆ క్యూని విహీన మీన్స్ సబ్ట్రాక్ట్ వన్స్, యాడ్ వన్స్, అంటే k ప్లస్ క్యూ ఒకసారి, k మైనస్ క్యూ ఒకసారి చేసాం కదా, అదనమాట. దట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ హియర్. విహీనయుక్త అంటే ఆ చేసిన దాన్ని ద్విధ, దాన్ని తదర్థే అంటే దాన్ని హాఫ్ చేయండి, దెన్ యు విల్ బి గెట్టింగ్ ది వాల్యూ. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ స్టెప్స్ చెప్పండి. ఏబిసి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అండి. అవునండి. దానికి మనకి ఇచ్చినవి భుజము ఏసీ, భుజం బీసీ ఎక్స్ అనుకుంటాం, కోటి ఏబి అది వై అనుకున్నాం, కర్ణం ఏసీ అది జెడ్ అనుకున్నాం. మనకి ఇచ్చిన గివెన్ ఏంటంటే ఏబి ప్లస్ బీసీ అంటే భుజము ప్లస్ కోటి రెండు ఇచ్చారు. అంటే మనం ఇక్కడ అనుకున్న ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే అనుకున్నాం. అవునండి. మనకి కర్ణం కూడా ఇచ్చారు, అది ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ అనుకున్నాం. ఓకేనండి. ఇప్పుడు విధానం మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ కర్ణాన్ని వర్గం చేస్తాం, అంటే స్క్వేర్ చేస్తాం. చేస్తే జెడ్ స్క్వేర్ వస్తుంది. జెడ్ అంటే జెడ్ స్క్వేర్ వస్తుంది, దాన్ని 2 చే గుణించాలి, అంటే 2z² వస్తుంది. తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే భుజము కోటి కలిపి దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తాం. అవునండి. చేస్తే అది మళ్ళీ కే అనుకుంటే k² అవుతుంది అది. అవునండి. ఇప్పుడు ఆ వాల్యూస్ 1, 2 అనుకుంటే ఫస్ట్ 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, అంటే 1లోంచి 2 కనుక తీసివేస్తే అది ఒక పి అనుకుంటే
2z² మైనస్ k² అని ఒక వాల్యూ వస్తుంది. కరెక్ట్. ఇప్పుడు అస్య మూలం అంటే p యొక్క వర్గమూలం కనుక్కోవాలి. కనుక్కుంటే అది ఒక q అనుకుంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2z² మైనస్ k² అని ఒక వాల్యూ వస్తుంది. అవునండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు వాల్యూస్ వచ్చాయి, ఒకటి p ఒకటి q రెండు వచ్చాయి. అవునండి. ఒకటి మన విహీనం ఒకటి యుక్త ఒకటి అనుకున్నాం. కోటి భుజము కనుక్కోవాలి మనం ఇందులో. అవునండి. కనుక్కోవాలి కాబట్టి కోటి ఏమో k+q/2 అవుతుంది, భుజం ఏమో k-q/2 అవుతుంది. ఎక్సలెంట్ అండి, వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్, చాలా బాగా చెప్పారు. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? చెప్పాల్సిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారమ్మా? అందరూ అయిపోయారా? నాగశ్రీ గారు వచ్చారండి. నాగశ్రీ గారు వచ్చారా? నమస్కారం గురువు గారు. ఏమో ఆశీర్వచనం లేట్ గా వచ్చిన వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఏమిటి? అయితే నెక్స్ట్ శ్లోకం మీతో విన్నారా? ఇంతసేపు కూడా ఫస్ట్ శ్లోకం విన్నారు కదా? ఇప్పుడే వచ్చారా? వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పటికి ఇప్పుడు అయింది. సరే సరే, అయితే ఓకే, నేను చూసుకుంటానండి. ఇది చాలా సింపుల్ అండి. నేను వీడియోలో తీసుకుంటా, పోస్ట్ చేస్తారా? అక్కడ చూస్తాను నేను. మీకు మీ స్టెప్స్ చాలా ఈజీగా కనిపిస్తాయి. చాలా నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోతాను నేను ఒకసారి. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో టు ది సెకండ్ నెక్స్ట్ శ్లోక. నౌ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ శ్లోకం ఇచ్చారండి. నౌ ది ఎగ్జాంపుల్ శ్లోక ఇస్ దశ సప్తాధిక కర్ణ. అమ్మాయి సంగీత, ఆర్ యు హియర్? ఆర్ యు ఏబుల్ టు హియర్ మీ? Yes sir. యా. దశ సప్తాధిక కర్ణ త్ర్యధికా వింశతి సఖే భుజకోటి యుతిర్యత్ర తత్ర తే మే పృథగ్ వద. దిస్ ఇస్ an example illustration where values is physically he is giving some values. Now the padavibhagam split of words is dasha saptadhikah is a single word. Dasha saptadhikah one word, karnaha is the second word. Tryadhika is one word, vinshatihi is second word, sakhe is third word. Bhujakoti yutihi is one word, yatra tatra te me pruthak vada. These are the words. Now here the values he is giving is dasha saptadhikah. That is a 10 and 7. That is a 7 more than the 10. That what actually it means. Saptadhika. Actually he says instead of calling as that is 17. Dasha plus sapta is 17. He calls as dasha sapta adhikaha. That is a value of 10 added with 7. You take it. How much you will be getting? 17 only you will be getting. And that is karnaha. That is hypotenuse he is giving. AC value he is giving. That is Z value, what we called it. That he is giving as 17. Next. Tryadhika vinshati sakhe. Tryadhika, that is the other one. That is Tryadhika vinshatihi bhujakoti yutihi. That is second line and third line combinedly you have to read out. 23. Tryadhika vinshati. Vinshati means 20. 20 added with 3 will be the sum value of the bhuja and koti. అంటే x plus 5 అంటే k అన్నమాట. K is giving us 23 and karna is Z is giving us 17. Then he is saying pruthak means separate. Tatra me pruthak vada. He separate both the values, the koti and the bhujam, and then tell me the answer. Then the procedure is, that is here again writing the each values. The given values are karnam. Z is equal to 17 given. Bhujamu plus koti combinedly is given. That is x plus y. We called it as previously as k. So k value is given 23. These are the two. Z is given and k is given. Done, now, sir. The procedure is, answer you got it? Yes sir. Yeah, please wait. 8 and 15. Yeah. Now the karna, first of all you have to calculate the square of the karnam. Z square. That is 17 square you have to calculate. 17 17s are 289. 289. Then you have to multiply by 2, double the value of 289. That is 2 into 289. It will be 578. That is a 2z square value. Then k square, bhujamu plus koti is k, and k square value, k is 23. So k square is 23 square. 23 square is 529. Then subtract 2 from 1. The value of 2 from 1. That is 578 minus 529.
you will be getting 49. That is the value of P. Now you have to calculate its square root. Square root of P, we call it as a Q, that is equal to square root of 49, which is equal to 7. Then next step is the Koti, the vertical line, the perpendicular line. Its formula is given as K plus Q by 2. That is K is 23 and Q now obtained is 7. 23 plus 7 by 2, 30 by 2 is equal to 15. Then other one, the Bhujam or the base value, K minus Q by 2, that is 23 minus 7 by 2, that is 16 by 2 is equal to 8. Yes, Satyaprasad garu, అర్థమైందా? అర్థమైందండి. చాలా సింపుల్. Just steps and substituting the values and then getting the answer. Very straightforward. Yes, sir. Yes, sir. That's all. అమ్మా నాగశ్రీ గారు ఒకసారి ఈ స్టెప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఒకసారి మీరు చదవండి చెప్పండి. శ్లోకం చదవండి మీరు ఒకసారి. ఇచ్చానా శ్లోకం ఉందా? దశసప్తాధికారి. అదే అది చదవండి. ఇక్కడ రాసి కనిపిస్తుందా? కొంచెం దశసప్తాధికః కర్ణః త్రయధికావింశతి సఖే భుజకోటియుతిర్యత్ర తత్ర మే పృథక్ వద. తత్ర తే మే తత్ర తే మే పృథక్ వద. ఇప్పుడు అర్థం చెప్పండి. దశసప్తాధికః కర్ణః. దశసప్తాధికః అంటే 15. 10 plus 7 అంతే కదా. సప్తాధిక దశః 17 కర్ణః, అది కర్ణం అంటే కర్ణ 17. త్రయధికా వింశతి. వింశతి అంటే 20. అధిక త్రయధిక 23. ఏంటిది భుజకోటి యుతి. భుజం కోటిలే మొత్తం. భుజము ప్లస్ కోటి అంటే కే అంటాం మనం ఇంతకాను. దాని కే అన్నాం, అది 23. అది 23. తర్వాత సో ఓన్లీ 2 values are given. Z is given and K is given. అత్ర అయితే తత్ర తే మే పృథక్ వద. విడివిడిగా చెప్పము, విడివిడిగా అన్ని చెప్పమన్నారు. అది చెప్పండి. దీంట్లో కర్ణము జడ్ కాబట్టి జడ్ 17 ఇచ్చాడు. మనకి ఫార్ములా ఏముంది? 2z² మైనస్ k². దానికి స్క్వేర్ రూట్, దానికి p స్క్వేర్ రూట్ q అనుకుందాం. అవునండి. 2z² అంటే z is 17 కాబట్టి 17² 289. 2z² is 578. భుజము ప్లస్ కోటి హోల్ స్క్వేర్ అది k² 23 హోల్ స్క్వేర్ 520. సో ఇప్పుడు 2c² 2z² మైనస్ k² వాల్యూ 49. దానికి రూట్ q. అవును 7. అవును. ఇప్పుడు 7 దాని రూట్ వచ్చాక ఇప్పుడు మనకి కోటి భుజము 2 వస్తాయి. అవేంటి? k ప్లస్ q/2 ఒకటి, k మైనస్ q/2 ఒకటి. అవునండి. అంటే 23 ప్లస్ 7 23 ప్లస్ 7/2 23 మైనస్ 7/2. అవునండి. ఈ 2 వచ్చేసాయి. 3 అంటే 3 భుజాలు మనకు తెలిసిపోయాయి. అది 15 8. అంతే. ఇదండి, ఇదే ఫార్ములా. ఇందాక జస్ట్ ఐడెంటికల్ గా ఆ స్టెప్స్ అన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ రిప్రొడ్యూస్ చేశాను నేను. అంటే 1-to-1 కరస్పాండెన్స్ అర్థం అవుతుందని చెప్పి అలా చేశాను అనమాట. అలాగే. ఓకే, అర్థమైందమ్మా? ఇది నెక్స్ట్ ఇంకా ఎవరు చెప్తారు? అమ్మాయి లక్ష్మీ వసుంధర ఒకసారి చెప్తావమ్మా? చెప్తాను గురువు గారు. శ్లోకం చదువు. శ్లోకం దగ్గర నుంచి చెప్పమంటారా? చదువు. దశసప్తాధికః కర్ణః త్రయధికా వింశతి సఖే భుజకోటి యుతిర్యత్ర తత్ర మే పృథక్ వద. మధ్యలో అక్షరం ఎక్కడ కొట్టేసావు? తత్ర తే ఉంటుంది. తత్ర తే మే పృథక్ వద. అంటే ఏమేమి ఇచ్చారు చెప్పు. కర్ణం ఇచ్చేసారండి 17. భుజము ప్లస్ కోటి కూడా ఇచ్చేసారు 23 ఇచ్చేసారు. అది సెకండ్ లైన్ లో మనకి అర్థమైపోయింది. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే 17² చేసేసుకున్నాము. 289 వచ్చేసింది. దాన్ని మల్టిప్లైడ్ బై 2 చేసుకున్నాము. 289 దాన్ని చేస్తే మనకి వచ్చిన ఆన్సర్ 578 వచ్చేసింది. భుజము ప్లస్ కోటి దాన్ని మనము
కలిపి దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే వచ్చిన ఆన్సర్ 23 హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే 579 వచ్చింది. అది సెకండ్ ఈక్వేషన్ కింద తీసుకున్నాము. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మైనస్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే దాన్ని పి అనుకున్నాము, అది 49 వచ్చింది. అప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పి ని మనము తీసుకుంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 49 అంటే 7 ఆన్సర్, దాన్ని క్యూ గా రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాము. ఇందాక పైన వచ్చిన శ్లోకంలో చెప్పినట్టుగా కే ప్లస్ క్యూ, కే మైనస్ క్యూ రెండుగా మనము చూపించాలి అది. సో 23 ప్లస్ 7/2 అర్ధాన్ని వచ్చింది కాబట్టి, సో 30/2 అంటే 15 అనేది ఒక ఆన్సర్ అవుతుంది. అది కోటి అవుతుంది. ఆ డిఫరెన్స్ వచ్చి కే మైనస్ క్యూ/2 అంటే 23 మైనస్ 7/2 16/2 అవుతుంది. దాని ఆన్సర్ 8 అవుతుంది. ఇది భుజం అవుతుందండి. ఎక్సలెంట్, ఎక్సలెంట్. బాగా సంగీత, కెన్ యూ రీడ్ అవుట్? కెన్ యూ రీడ్ ది శ్లోక? ట్రై. दश सप्तः अधिकः कर्णः त्रया अधिका विंशति सखे भुजकोटि युतिर्यत्र तत्र ते मे పృథక్వద్. పృథక్ మీన్స్ సెపరేట్. పృథక్ మీన్స్ సెపరేట్. మనం అటుకులు అంటాం చూసారండి, అటుకులకి పృథక్కులు అంటుంటారు తెలుగులో. అంటే ఏ గింజ ఆ గింజ విడివిడిగా ఉంటుంది కదా, అంతే దాన్ని పృథక్కులను కూడా అంటుంటారు. నైవేద్యం పెట్టేప్పుడు ఎప్పుడైనా పృథక్ అంటుంటారు. సరే, యూ అండర్స్టాండ్ ది మీనింగ్, యూ గాట్ ది వాల్యూస్ ఆల్సో, ఎనీ సాల్వ్ ఇట్. నౌ లెట్ us go for the next శ్లోక. ఏ సత్యప్రసాద్ గారు, నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్ళిపోదామా? ఇంకా పెద్ద కష్టం కాలేదు కదా, అర్థంగా ఈజీగానే ఉంది కదా, ఈజీగా. ఓకేనండి, నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్దాం. ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ద టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ఈస్ x plus y, he may be giving x minus y. He gives a single value. కర్ణం హైపోటెన్యూస్ he gives. ఇందాక x plus y k అన్నాం, ఇప్పుడు x minus y వస్తుందండి మనకి. Then how to find out? The same procedure, same equations, same steps. Now let us read over the shloka. నిజ గుణాత్ కిల కోటి భుజాంతరాత్ ద్విగుణ కర్ణ కృతే పతితాత్ పదం వివరహీన యుతం దళితం ద్విధా ప్రభవతో భుజ కోటి మితి పృథకు. ఇదండి, ఇది చూడండి ఏమి ఇస్తున్నాడు. కర్ణము ఇస్ గివెన్, అంటే కర్ణం మీన్స్ హైపోటెన్యూస్ ఇస్ గివెన్. కోటి భుజముల భేదము, అంతరం అంటాడు. అంతరం మీన్స్ డిఫరెన్స్. అంతరం మీన్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్ ఈస్ ద వెర్టికల్ పెర్పెండిక్యులర్ లైన్ అండ్ ది బేస్ వాల్యూ, బేస్ లైన్ సైడ్, వాట్ వి కాల్ ఇట్. సో కోటి భుజముల భేదం అది తెలిస్తే, అంటే ఏదైనా పెద్దది ఉండొచ్చు అండి, ఇలా గుర్తెట్టుకోండి. కోటి అని పెద్దది ఉండొచ్చు, భుజం చిన్నది ఉండొచ్చు, లేక భుజం పెద్దది ఉండొచ్చు, కోటి చిన్నది ఉండొచ్చు. మనకి మాడ్యులో అంటాం చూసారా, ఆ మాడ్యులో కాన్సెప్ట్ వాడుకుంటాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ కర్ణము కోటి భుజముల భేదము తెలిస్తే భుజం యొక్క కోటి యొక్క విలువలను విడివిడిగా కనుగొనుట, అది టాపిక్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకసారి చదువుతాను, పదవిభాగం చెప్తాను. నిజ గుణాత్ కిల కోటి భుజాంతరాత్ ద్విగుణ కర్ణ కృతే పతితాత్ పదం వివరహేన యుతం దళితం ద్విధా ప్రభవతః భుజ కోటి మితి పృథక్. ఇదండి. ఇప్పుడు దీని కాన్సెప్ట్ ఏమిటంటే చూడండి, కోటి భుజ పదాలు ఎక్కడెక్కడ పదాలు మొదలు మీకు అర్థం చెప్తాను. కోటి భుజాంతరాత్ అంటే కోటి భుజ అంతరాత్ మీన్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కోటి అండ్ ది భుజం. ఏమండి, అంటే వెర్టికల్ లైన్ అండ్ ది బేస్ లైన్, ద డిఫరెన్స్. డిఫరెన్స్ అన్నామంటే విచ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది టూ మే బి బిగ్గర్. It's not always koti should be bigger or base should be bigger. No, anything. We take modulo. Modulo means the sign is ignored. Minus, if it is minus, that you can ignore it. Nija gunat. So nija gunat means swagunaha. Swaguna indaka em cheppandi, daniki square ani artham cheppanu. Nija guna means you multiply the value with the same value, you will be getting the square. అంటే ఇది మన k అనుకోండి, కోటి భుజ అంతరం k అనుకోండి, అంతరం ఉన్న భేదం ఉన్న ఒకటే. ఏం సార్ వినిపిస్తుందా? x minus y. నిజ గుణాత్ అంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ కే అనమాట, అంటే k స్క్వేర్ వాల్యూ కనుక్కోండి. దట్ ఇస్ వన్ థింగ్. దెన్ అదర్ వన్ ద్విగుణ కర్ణ కృతి. కృతి మీన్స్ స్క్వేర్. కృతి మీన్స్ స్క్వేర్, అనదర్ వర్డ్. వర్గం is one word, equivalent synonymous word is కృతి. కర్ణ కృతే, దట్ ఈస్ జడ్ ఈస్ ద కర్ణం. సో జడ్ యొక్క స్క్వేర్, జడ్ స్క్వేర్. ద్విగుణం, దట్ ఈస్ డబల్ ఇట్. సో 2z స్క్వేర్. అదండి. అంటే ఇందాక మళ్ళీ వచ్చిందంటే కే స్క్వేర్ ముందర క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి, సెకండ్ అది ఫస్ట్ లైన్లో.
సెకండ్ లైన్ లో చెప్తే ఏమిటంటే 2z² క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఏం సార్? దెన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయమని చెప్పాలి కదా. సబ్ట్రాక్ట్ చేయమని చెప్పిన పదం ఏంది? పతితాత్. పతితాత్. పతనం మీన్స్ always the value is coming down. Value coming down, it will coming only by subtraction only. You subtract it. Then which one has to be subtracted from which one? Here it says that is ద్విగుణ కర్ణ కృతే, దాంట్లో ఈ వాల్యూని సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. Then you will be getting some value. That value we call it as P. And then padam. Padam means vargamulam. Padam means another synonym for vargamulam. Moolam or padam we call it square root. దానికి వర్గమూలం కట్టండి అంటే Q వస్తుంది. సో ఇందాకట్లాగే నడుస్తుంది శ్లోకం కూడా చూసుకోండి. ఇప్పుడు వివరహీన యుతం. వివర మీన్స్ ద డిఫరెన్స్. ఇక్కడ రెండు పనులు ఏమన్నాడు? హీనం అండ్ యుతం. ఒకసారి వన్స్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ ఇట్, దట్ ఈస్ ద Q వాల్యూ. వన్స్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ ఇట్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ యూ యాడ్ ఇట్. వివరహీనం అండ్ వివరయుతం. ఏమండి దేంతో కలపాలి? K+Q. దానికి అది చెప్పి ఇందాకను K ఉంది కదా, K+Q/2 ఉంది కదా, దానికి చేసి K+Q చేసిన తర్వాత K+Q అయిపోతుంది. ఇక్కడికి దళితం ద్విధ. దళితం మీన్స్ స్ప్లిట్ ఇట్ ఇంటూ 2. ద్విధ మీన్స్ డివైడ్ ఇంటూ 2 parts. దట్ ఈస్ డివైడ్ బై 2. దట్ ఈస్ K+Q/2 U value and then K-Q also by 2. దళితం ద్విధ. Then what you will be getting? You will be getting one value as bhujam, another value will be koti. అర్థమైందమ్మా నాగశ్రీ గారు? అర్థమైంది గురుగారు. ఏం కష్టం లేదు ఇందులో. ఇందాక సమ్ ఇచ్చాడు, ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు, అంతే. అంతే. కానీ మన ప్రొసీజర్, ఈక్వేషన్, స్టెప్స్ ఐడెంటికల్ అండి. అంతే ఐడెంటికల్. బలరాం గారు చదువుతారా శ్లోకం ఒకసారి? చదువుతాను. చదవండి. నిజగుణాత్ కిల కోటి భుజాంతరాత్ ద్విగుణ కర్ణ కృతే పతితాత్ పదం వివరహీనయుతం గణితం ద్విధ ప్రభవతో భుజకోటి మితి పృథక్. అది అర్థమైందండి. అర్థమైంది. ఇందులో అంతరం అంటే ఏమిటండి? డిఫరెన్స్. దేనికి డిఫరెన్స్? కోటికి భుజానికి. అది కోటి భుజ అంతరం. అది ఆ మాట అక్కడ చెప్పేసాడు ఆయన. కోటి భుజాంతరం. దానికి స్క్వేర్ అనే మాట, దాని స్క్వేర్ కనుక్కోమన్న మాట ఎక్కడుంది? ఇక్కడ నిజ గుణ. నిజం అంటే సెల్ఫ్ అండి. నిజం మీన్స్ సెల్ఫ్. ఆ సెల్ఫ్ కి దాని గుణం, దాన్ని దాంతో మల్టిప్లై చేసుకోవడం. మల్టిప్లైయింగ్ వన్ వాల్యూ విత్ సేమ్ వాల్యూ. ఏమండి కిలా అంటే చెయ్యాలి కదా. కిలా పాదపూర్ణాలు అండి. ఈ వాక్యాలు మనకి గణాలు నిండడం కోసం కొన్ని అక్షరాలు ప్లేస్ ఉంది. అలా చెప్పాను కదా అని చెప్పాను కదా అంటే ఇదివరకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా అని. ఆల్రెడీ కొత్త తెలుసు నీకు. అర్థమైందండి. అలాగే. తర్వాత ద్విగుణ కర్ణ కృతి. కృతి అంటే ఏమిటండి సత్యప్రసాద్ గారు? కృతి అంటే స్క్వేర్ అండి. కరెక్ట్. కర్ణ కృతి అంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ హైపోటెన్యూస్, స్క్వేర్ ఆఫ్ కర్ణం. తర్వాత ద్విగుణ కర్ణ కృతి అంటే మల్టిప్లై బై 2 అంటే 2z² అన్నమాట. అంతే కదా? 2z². అంతే. సబ్ట్రాక్ట్ చేయమని ఎక్కడ వచ్చింది మనకి? పతితాత్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్. పతనం అంటే పడిపోవడం. పడిపోయిందంటే వాల్యూ పైకి ఎగురుతుంది, వాల్యూ పెరుగుతుందని. కింద పడిపోతుందంటే వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. తర్వాత పదం అనే మాటకి అర్థం ఏంటి? వర్గమూలం. అదండి, స్క్వేర్ రూట్ అండి. తర్వాత వివరహీన యుతం అనే మాటకి అంటే వివరం అంటే డిఫరెన్స్ అని చెప్పారు. వివరం డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇది హీనం ఒకటి, యుతం ఒకటి, కలపడం ఒకటి, తీసేయడం ఒకటి. వివరహీనం వివరయుతం రెండు. దళితం అంటే సెపరేట్. దళితం అంటే దళితం అంటే స్ప్లిట్టింగ్ అని. ఎలాగంటే త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం త్రిదళం అంటారు. అంటే అక్కడ ఆకు మారేడు పత్రిలో అది 3 భాగాలుగా చీలింది. ఇక్కడేమో అదే దళనం అంటే చీలిపోవటం అర్థం అండి. ద్విధా దళితం అంటే రెండుగా చీలింది. అంటే వైటు అన్నమాట అర్థం. అవునండి. ప్రభవత అంటే ఏమిటి చెప్పలేదు నేను మీకు.
చెప్పలేదు ప్రభావత అంటే వస్తాయి, ప్రభవిస్తుంది. అయ్యా ప్రభవ విభవ అంటే ఏమిటండి? ప్రభవ అంటే సృష్టి, సృష్టి సృష్టి అంటే యు గెట్ ఇట్, యు విల్ గెట్ ఇట్ అని. The derived values will be prabhavata. The derived values, one is bhuja, another is kuti, koti. Miti means size, miti means size, measurement. Prasak ante విడివిడిగా. ఓకే. ఈ శ్లోకం ఎంత ఈజీగా ఉందో చూడండి. గురువుగారు ఒక్కసారి పద విభాగం చెప్పండి. నిజ గుణాత్ కిల, నువ్వు చెప్పమ్మా, చెప్తున్నానండి. చెప్పు. నిజ గుణాత్ కిల కోటి భుజాంతరాత్ ద్విగుణ కర్ణ కృతేః పతితాత్ పదం. కాదు, పతితాత్ పదం, అది సెపరేట్. వివరహీనయుతం దళితం దళితం వేరే ద్విధ వేరే కదండి అమ్మా? దళితం వేరు ద్విధ వేరు కదండి. అవునమ్మా, అవునమ్మా. ప్రభవతః కరెక్ట్. భుజకోటి మితి, మితి కూడా చెప్పాలి. భుజకోటి మితి, భుజకోటి మితి భుజకోటి మితి పృథక్. అదమ్మా. ఓకే, సరే. అది ఇప్పుడు దీనికి ఫార్ములా చూడండి. ఇందాకట్లా సేమ్ స్టెప్స్. నో ఏబిసి ఈజ్ ది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, సేమ్ ఐడెంటికల్ నోటేషన్ అండి. అంటే బీసీ ఈజ్ ద బేస్ ఆర్ ది భుజం, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్. ఇట్స్ వాల్యూ, సింగిల్ వాల్యూ, కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్. అండ్ ఏబి ఈజ్ ది కోటి, అది perpendicular line, its value will be y, it is a single value. Then AC is the hypotenuse z. Among these three values, what are given is karnam, AC is given, z is given, and bhujamu koti bhedamu, that is modulo x minus y. X may be bigger or y may be bigger, but the sign value is immaterial for us. X minus y modulo, we call it. There is no, you know, Sangeeta, modulo, you know, modulo means suppose -2 is there. I want to know suppose two persons are there, one is of 5 feet height, another is 6 feet height. What is the difference? Yes, sir. We don't see the sign, so yeah, sign value is not sign indication is not considered. Whichever is bigger, from that you have to take subtract a smaller value. So that we call it as modulo. So the bhedam means man indru sign important kadandi, x minus y, that we call it as k. Now same procedure. First of all, calculate the karnam vargam z square, then multiply by 2, you will be getting 2z square. Then the bhedam, bhujamu koti bhedam, k value is daniki double, then square cheyandi and k square vastundi. Then 1 minus 2, you will be getting the difference value between 2z square and k square, that is equal to 2z square minus k square. Then find out its square root q, that is square root of p is equal to square root of 2z square minus k square. Then ఒకసారి యాడ్ చేయండి దీనికి, ఈ కే ఇచ్చారని చెప్పాను మనం మొట్టమొదటి డిఫరెన్స్ ఇచ్చేసారు, అంతరం ఇచ్చేసారు. సో k plus q by 2 is one value and k minus q by 2 is another value. One will be koti, another will be bhujam. Is the same identical steps, only minus will be indicated. Now దీనికి ఇలస్ట్రేషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారండి. Now let us see this example also. We'll read out. Doh kochorantaram shailah karno yatra trayodasha bhujakoti pruthak tatra prachakshva ganakottama. Very simple. Doh kotyorant, mali chadutannanandi, I am reading out again. Doh kotyorantaram shailah karno yatra trayodasha bhujakoti pruthak tatra prachakshva ganakottama. And the padavibhagam doh kochoh, single word, doh kochoh single word, antaram second word, shailah karnaha yatra trayodasha bhujakoti పృథక్ తత్ర ప్రత్యక్ష గణకోత్తమ.
ఏమండి ఇక్కడ ఇందులో ఇచ్చారు చూడండి, మీకు ఇందులో తెలియని ఒక చిన్న పదం, కొత్త పదం ఒకటి ఉంది. ఓన్లీ వన్ వర్డ్ ఇస్ దేర్, మీకు నార్మల్ ఫెమిలియర్. కాదు కాదు, శైలాహ. ఏమండి వై వాట్ యాక్చువల్లీ ఇస్ మెant బై శైలాహ? శైల మీన్స్ నార్మల్లీ స్టోన్ ఆర్ ఏ మౌంటైన్. Sapta Parvata, Sapta. How many mountains are there? According to Hindu tradition, there are 7 mountains are there. And the Shaila, the word Shaila indicates immediately 7. Immediately, it's implied. They need not write 7 again. This actually we call it as, మనం ఎందుకు చెప్పుకుంటామండి ఇవన్నీ కూడాను, మనకి కటపయాది విధానం ఒకటి, ఇంకోటి భూత సంఖ్యా విధానం. There are 2 types of Indian algebras. One algebra is called as Katapayadi Vidhanam. That is one type of notation of Indian algebra, ancient. Similarly, second one is ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, రెండోది భూత సంఖ్యా విధానం. That is, the words will be carrying some values. The Katapayadi, the alphabets will be carrying some values, whereas in the Bhuta Sankhya Vidhanam, the words will be carrying the values. The word Shaila stands for 7. ఇప్పుడు చూడండి, Doh Kochoh Antaram. Antaram means a difference. Doh means, actually I told you, Doh means a shoulder అండి, భుజం. Doh అంటే ఇప్పుడు కూడా కోటి అని తెలుసు మనకి. Doh Kochoh ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్, అది 7 శైలాహ. Then Karnaha Yatra Trayodisha. Hypotenuse is Trayodisha means 13. అయిపోయింది. Z is given and K is given. K here is x minus y is given. ఓ రకంగా గుర్తెట్టుకోండి, ఇది x minus y ఇచ్చింది, x plus y, మన ప్రొసీజర్ ఒకటే అయింది. భుజకోటి పృథక్ తత్ర, ఇందాక చెప్పిన ప్రధానం, ఈ సెపరేట్ భుజాన్ని కోటిని సెపరేట్ గా చెప్పండి. హే గణకోత్తమా, ఏ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాలిక్యులేటింగ్ పర్సన్, ప్లీజ్ టెల్ మీ ది ఆన్సర్. ప్రత్యక్ష మీన్స్ ప్లీజ్ టెల్ మీ ది ఆన్సర్. హౌ టు సెపరేట్ సెపరేట్లీ పృథక్ తత్ర భుజ కోటి ప్రత్యక్ష. యు టెల్ మీ ది ఆన్సర్ సెపరేట్లీ. అవునమ్మా, ఆచక్షవ, ఇవన్నీ కూడా చెప్పడంలో ఏమ్మా. ఇప్పుడు చూడండి స్టెప్స్. భుజము కోటి భేదము అంటే K is equal to 7. కర్ణం Z is equal to 13. మనం కనుక్కోవాల్సిన 2 into కర్ణ వర్గం, దట్ ఈస్ 2 into 13 square. That is 2 into 13 square is 169. 2 into 169 is equal to 338. Then K square you want it, Bhadamu square. That is K square is equal to 7 square is equal to 49. Then difference between the equations 1 and 2, 1 minus 2, that we call it as P. That is 338 minus 49. You will be getting how much? 289 you will be getting. Then further you have to calculate the square root value. That is Q will be getting square root of P. That is square root of 289. That is equal to 17. So now you know K is known, Z is known, and Q is known. Then one value you have to add, another value you have to subtract. ఇక్కడ ఏది పెద్దది ఉంటే అది తీసేసుకొచ్చండి. ఇక్కడ మాడ్యూల్ చెప్పేసాను కాన్సెప్ట్. Whichever is bigger, that actually you can add or you can subtract. You can call it as K plus Q or Q plus K. I don't mind. Because Q is bigger and K is smaller. 7. అందుచేత ఇక్కడ K plus Q by రాయొచ్చు, Q plus K by 7 రాసుకోవచ్చు. That is 17 plus 7 by 2, 24 by 2, that is 12. Then another one is Q minus K by 2. Q is 17 and K is 7. 17 minus 7 by 2, that is 10 by 2 is equal to 5. ఇదండి. ఏం సత్యప్రసాద్ గారు, అర్థమైందండి. అర్థమైంది. సంగీత, have you understood it? Yes sir. Calculated the values? Yes sir. Okay, nice. So నాగశ్రీ గారు, ఇంకా లలిత అమ్మాయి లక్ష్మీ వసుంధరా, గురుగారు అర్థమైందండి. అర్థమైందా అమ్మాయ? అర్థమైందండి, అందరికీ అర్థమైపోయింది. ఫణీంద్ర, హూ ఇస్ దిస్ ఫణీంద్ర? ఏంటో గురుగారు అర్థమైపోతున్నాయి. ఎంత సింపుల్ గానే చూడండి. సంస్కృత, అదిగా సంస్కృత పదాలు కూడా చూడండి. యూఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ది సాంస్క్రిట్ వర్డ్స్ ఆల్సో ఈజీలీ. అంటే మనకి ఫెమిలియారిటీ ఆల్రెడీ వి గాట్ సఫిషియెంట్ ఫెమిలియారిటీ. ప్లీజ్ కాన్సంట్రేట్ ఆన్ ది విభక్తి పార్ట్స్. భుజ కోట్యోః, విచ్ విభక్తి ఇట్ ఈస్? కోట్యోః అంతరం. భుజ కోట్యోః అంతరం.
షష్ఠీ విభక్తి గురువు గారు. కరెక్ట్. ద్వివచనం. ద్వివచనం. షష్ఠీ విభక్తి ద్వివచనం. ఏమండి అలాగా. ఓం కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యచ్చత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. హరి ఓం తత్సత్. బ్రహ్మార్పణమస్తు. శ్రీ సీతారామ.